वेलकम स्टुडंट. आज आपण सॉलिड स्टेट या टॉपिक मधला पॅकिंग इफिशियन्सी हा भाग पाहणार आहोत. पॅकिंग इफिशियन्सी लाईक कोऑर्डिनेशन नंबर. द मॅग्निट्यूड ऑफ पॅकिंग इफिशियन्सी गिव्स अ मेजर ऑफ हाऊ टाइटली particles are packed together. Packing efficiency is the function. Packing efficiency is the fraction or the percentage of the total space occupied by spheres or particles. Packing efficiency म्हणजे काय की packing efficiency like coordination number. The magnitude of packing efficiency gives a measure of how tightly particles are packed together. जो क्रिस्टल्स असतो तो क्रिस्टल्स आपण पाहिलं की तो क्रिस्टल्स फॉर्म होत असताना ए टाईप, एबी टाईप, एबीसी टाईप अशा प्रकारचं क्रिस्टल्स हे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर किंवा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक, हे वेगवेगळे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होत असताना ते किती टाइटली एकत्रित आलेले आहेत पार्टिकल, त्याची इफिशियन्सी, पॅकिंग इफिशियन्सी इज द फ्रॅक्शन ऑर द पर्सेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड. त्यांनी त्या क्रिस्टलचा टोटल स्पेस किती ऑक्युपाय केलेला आहे बाय स्पेसच्या साहाय्याने किंवा पार्टिकलच्या साहाय्याने. म्हणजे पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल इन युनिट सेल. वॉल्यूम ऑक्युपाइड by particle in unit cell. Particle in unit cell divided by particles in unit cell divided by total volume of unit cell. Total volume of unit cell. Total volume of unit cell into 100. This is the formula or the calculate or determine the packing efficiency. Packing efficiency is nothing but it is a ratio of volume occupied by particles in unit cell to the total volume of unit particle into 100. This is percentage particles or percentage of the total space occupied by sphere or particles. ठीक है. Then packing efficiency of metal. Packing efficiency of metal crystal is a simple cubic lattice. Packing efficiency of metal crystal in a simple cubic particle or lattice is following steps are involved. First step, radius of a sphere. Step first, radius of a sphere. आता radius of sphere म्हणजे काय? हा स्पेअर आहे, हा स्पेअर. आता या दोन स्पेअर आहेत, दोन स्पेअर. हे जे अंतर आहे याला आपण रेडियस असं म्हणतो. हे जे अंतर आहे त्याला रेडियस असं म्हणतो. रेडियस म्हणजे आणि हे जे अंतर आहे याला ए डिस्टन्स. सिंपल क्यूबिक मध्ये जर स्पेअर आपण घेतली तर त्या स्पेअर मध्ये रेडियस ऑफ स्पेअर इन सिंपल क्यूबिक युनिट सेल पार्टिकल्स आर ॲट द कॉर्नर्स and touch each other along edge. A face of simple cubic unit cell is evident that they touch
each other along edge a phase of simple cubic unit cell is evident that the edge a is equal to 2r. आता यामध्ये आपण हे a ची व्हॅल्यू आहे, a ची व्हॅल्यू म्हणजे 2r, म्हणजे a is equal to 2r, 2 radius, a is equal to 2r, or r is equal to a upon 2, r is equal to a upon 2, radius a upon 2. Okay, this is first equation where r radius of atom, r radius of atom, ही जी रेडियस आहे याला r आपण म्हणतो, radius of atom, आणि a is the length of unit cell age, length of unit cell age. ठीक आहे. देन व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर, हे रेडियस झालं. आता व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर, स्टेप सेकंड, व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर. What is the volume of a sphere? Volume of a sphere is equal to, आता याचा त्या स्फिअरचा व्हॉल्यूम जो आहे तो व्हॉल्यूम हा कॅल्क्युलेट करत असताना यामध्ये 4 पाय अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर इज इक्वल टू 4 पाय अपॉन 3, 4 पाय अपॉन 3 इंटू, आता यामध्ये a अपॉन 2, a upon 2 cube, a upon 2 cube, 4 pi upon 3, a upon 2 3 is equal to pi a cube upon 6, a cube upon 6, pi a cube upon 6. This is second equation. We calculate or determine the volume of a sphere or particles. The volume of particle is equal to 4 pi upon 3 a upon 2 cube is equal to pi a cube upon 6. This is second equation. Total volume of particles, because a simple cubic unit cell contains only one particle. Simple cubic unit cell contains only one particles. Volume occupied by particle in unit cell is equal to pi a cube upon 6, pi a cube upon 6. ठीक आहे. आता आपण सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आपण पाहिले, त्यामध्ये सिंगल पार्टिकल्स असतो. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर यामध्ये प्रत्येक कॉर्नरला एक स्पेअर किंवा पार्टिकल्स असतो, आणि टोटल 1/8 into 8 is equal to 1 particle in simple cubic structure. पॅक्ड स्ट्रक्चर किंवा युनिट सेल मध्ये सिंगल पार्टिकल्स प्रेझेंट असतो, आणि सिंगल पार्टिकल्स व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन युनिट सेल इज अ पाय a cube upon 6. ठीक आहे. आता पॅकिंग इफिशियन्सी याचा फॉर्म्युला काय आहे? पॅकिंग इफिशियन्सी इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. Volume packing efficiency, it is nothing but it is equal to volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100 is equal to pi a cube upon 6. हे काय? व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्फिअर किती आहे? पाय a cube upon 6, पाय a cube upon 6 हा व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड आहे. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल काय आहे? टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल हा a cube आहे, a cube into 100. Packing efficiency is equal to volume occupied by particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. आता व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड आपण कॅल्क्युलेट केले. व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्पेस इज इक्वल टू पाय a cube upon 6 डिवाइडेड बाय टोटल व्हॉल्यूम हा a cube आहे. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल हा a cube आहे into 100. आता into 100 यामध्ये हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 100
into pi is equal to 100 into pi divided by 6 is equal to 100 into 3.41 divided by 6. 3.142 divided by 6 आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर याचा आन्सर 52 पॉइंट, याचं जे आन्सर आहे 52.36%. दिस इज पॅकिंग इफिशियन्सी ऑक्युपाइड बाय दिस पेअर. आता यामध्ये पहा, हे आपण कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर हे एक कॅन्सल होईल. एक कॅन्सल झाल्यानंतर 100 into pi upon 6 हे कॅल्क्युलेशन केलं. पायची व्हॅल्यू टाकली तर पायची व्हॅल्यू 22/7 हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 3.142 येते. हे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आणि हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर हे 52.36% एवढा स्पेस जो आहे त्या स्पेसचा स्पेस किंवा पार्टिकलचा स्पेस हा ऑक्युपाइड केलेला आहे. दस इन सिंपल क्यूबिक मध्ये प्रत्येक क्यूब मध्ये वेगवेगळा स्पेस हा ऑक्युपाय केलेला असतो. म्हणजे सिंपल क्यूबिक घेतलं किंवा हेक्सागोनल क्यूबिक लॅटाईस स्ट्रक्चर घेतलं किंवा तुम्ही FCC घेतलं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर घेतलं, तर प्रत्येक स्ट्रक्चरचा ऑक्युपाइड स्पेस आणि एम्प्टी स्पेस हा वेगवेगळा असतो. आता 100% जर आपण घेतला तर 100% मध्ये 52.36 हा ऑक्युपाय केलेला आहे आणि राहिलेला जो आहे तो एम्प्टी आहे. Thus in simple cubic lattice 52.36% of total space is occupied by particles and 47.64% is empty space, that is voids. म्हणजे एम्प्टी स्पेस म्हणजे काय की ओव्हाइड्स म्हणतो आपण. हा एम्प्टी स्पेस हा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये हा 47.64% आहे आणि ऑक्युपाइड जो आहे तो 52.36 आहे. ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट द सिंपल क्यूबिक पॅकिंग ऑफ इफिशियन्सी इन सिंपल क्यूबिक. आता यानंतर आपण हे सिंपल क्यूबिकच्या बाबतीत आपण हे पाहिलेलं आहे. आता पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लॅटाईस. पॅकिंग इफिशियन्सी ऑफ, आता हे आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे ते सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चरचं पाहिलेलं आहे. आता यानंतर आपण पॅकिंग इफिशियन्सी बाय मेटल क्रिस्टल इन BCC लॅटाईस. मेटल क्रिस्टल in body centered cubic lattice. आता हे मी जास्त याला भाग पुसणार नाही कारण हाच भाग परत रिपीट होत असतो. पॅकिंग इफिशियन्सी. आता यामध्ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये काय आहे, या दोन्ही मध्ये फरक आहे. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे आणि ह्या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये याचा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये प्रत्येक कॉर्नरला एक स्पेअर असतो किंवा पार्टिकल्स प्रेझेंट असतो. बॉडी सेंटर्ड म्हणजे काय, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यामध्ये प्रत्येक सेंटरला आणखी एक स्पेअर किंवा पार्टिकल प्रेझेंट असतो. एक पार्टिकल किंवा एक स्पेअर प्रेझेंट असतो. ठीक आहे. आता रेडियस ऑफ अ स्पेअर, आता रेडियस ऑफ स्पेअर और पार्टिकल्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड युनिट से पार्टिकल्स ऑक्युपाय द कॉर्नर्स इन एडिशन वन पार्टिकल. आता बॉडी सिंपल क्यूबिक मध्ये आपण वन पार्टिकल आणि बॉडी सेंटरचा एक पार्टिकल्स हा प्रेझेंट असतो एक्स्ट्रा. त्यामध्ये स्पेस इज ॲट द सेंटर ऑफ द क्यूब. हा जो बॉडी सेंटर आहे त्या सेंटरला एक पार्टिकल प्रेझेंट असतो. एक पार्टिकल कॉर्नरचे वन, सिंपल क्यूबिक मध्ये प्रत्येक कॉर्नरला एक असतो त्यामुळे एक पार्टिकल आणि सेंटरचा एक असे एकूण यामध्ये दोन पार्टिकल प्रेझेंट असतात बॉडी सेंटर्ड मध्ये.
बॉडी सेंटरमध्ये दोन पार्टिकल प्रेझेंट असतात, हे आपण याच्या अगोदर पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. टू पार्टिकल्स पार्क ॲट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब two corners particles along the diagonal at the cube, the obtained radius of the particles by Pythagoras theorems applied. आता यामध्ये हे स्ट्रक्चर आपण पाहूया. या पायथागोरस प्रमेयानुसार या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे आणि त्या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये ती डायग्राम नंतर काढतो मी. टू पार्टिकल्स प्रेझेंट. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, हे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हा कॉर्नरचा पार्टिकल्स, त्यानंतर हा कॉर्नरचा एक पार्टिकल्स आणि सेंटरचा हा पार्टिकल्स, असे तीन पार्टिकल्स आहेत. आता या तीन पार्टिकल्स मध्ये तीन पार्टिकल्स कन्सिडर केलं आपण. ई, डी, एफ, त्यानंतर याचा सेंटर सी आणि हा ए सेंटर. पॅकिंग रेडियस पेअर पार्टिकल्स. आता यामध्ये फॉर ट्रँगल, याच्यामध्ये आपण ट्रँगल, दोन्ही ट्रँगल आपण पाहूया. पायथागोरस प्रमेयानुसार यामध्ये पॅकिंग इफिशियन्सी मेटल्स. आता यामध्ये फॉर ट्रँगल FAD हा ट्रँगल, FAD ट्रँगल, कोन FAD अँगल इज 90 डिग्री. आता त्यानंतर ED स्क्वेअर, first FD square is equal to FE square plus ED square. आता ह्या व्हॅल्यू ह्या A आहेत. A. आता याच्यावर आपल्याला काय सांगता येईल? A square is equal to A square plus A square is equal to A square. 2A square. आता यामध्ये EF is equal to ED, EF is equal to ED is equal to A, ओके. आता त्यानंतर आपण ट्रँगल AFD पाहूया. AFD आपण याच्या अगोदर FAD हा ट्रँगल पाहिला. आता आपण F च्या ऐवजी AFD हा ट्रँगल पाहूया. हा ट्रँगल AFD अँगल D अँगल, हा अँगल ADF हा 90 डिग्री. आता यामध्ये 90 डिग्री हा अँगल आहे, म्हणजे AD स्क्वेअर प्लस FD स्क्वेअर इज इक्वल टू AF स्क्वेअर. AF स्क्वेअर इज इक्वल टू AD स्क्वेअर प्लस CF स्क्वेअर. आता हा ऍक्च्युअल स्क्वेअर जो आहे तो अशा प्रकारचा स्क्वेअर आहे. हा इथेही तसंच आहे. हा स्क्वेअर अशा प्रकारचा स्क्वेअर. आता हे A आहे, म्हणजे A ची व्हॅल्यू काय येईल? A ची व्हॅल्यू A स्क्वेअर येईल. ठीक आहे. सबस्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2. AF स्क्वेअर
AF square is equal to A square plus 2A square. 2A square is equal to 3A square. 3A square. कारण AD is equal to A. AD is equal to A आहे म्हणून किंवा AF is equal to AF is equal to square root 3 into A. 3 into A. Thus shows that AF is equal to 4R. AF is equal to 4R. AF is equal to 4R. Okay? आता त्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर यामध्ये व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर पार्टिकल्स इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ स्फेअर और पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4 pi r cube upon 3. आता सबस्टिट्यूट फॉर r फ्रॉम इक्वेशन नंबर अबव इक्वेशन या इक्वेशन मध्ये आपण r ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया म्हणून व्हॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू 4 pi upon 3. 4 pi upon 3 square root 3 by 4a cube. 4a cube is equal to 4 by 3 pi r cube. R cube is equal to root 3 pi a cube upon 16. Upon 16. 4 pi upon 3 pi 4 pi upon 3 root 3 4a cube is equal to 4 pi into 4 pi upon 3 into root 3 cube upon 64 a cube is equal to root 3 pi a cube upon 16. a cube upon 16. ठीक आहे. आता यानंतर टोटल व्हॉल्यूम काढायचं आपल्याला. टोटल व्हॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन सेल इन बीसीसी कंटेन्स 2 पार्टिकल. बीसीसी पार्टिकल म्हणजे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मध्ये 2 पार्टिकल प्रेझेंट असतात. आपण सिंपल क्यूबिक मधला एक पार्टिकल प्लस सेंटरचा एक पार्टिकल असे 2 पार्टिकल प्रेझेंट असतात बीसीसी मध्ये म्हणजे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये. म्हणून व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स आर. आता व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स एका पार्टिकल मध्ये एवढा आहे म्हणजे 2 पार्टिकल्स आहेत म्हणून 2 into 2 root 3 pi a cube upon 16 is equal to root 3 pi a cube upon 8. a cube upon 8. This is the total volume of particles in BCC structure, body centered cubic structure. ठीक है. आता यानंतर packing efficiency means packing efficiency is nothing but the volume occupied by the particle in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया आणि सबस्टिट्यूट करून जे आन्सर येईल ते म्हणजे आपला packing efficiency it is nothing but the volume occupied by particles per unit cell divided by total volume of particles into 100 is equal to root 3 pi a cube upon 8 a cube into 100 हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर ते 68% येते. म्हणजे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये जो ऑक्युपाइड केलेला स्पेस आहे हा 68% आहे आणि एम्प्टी स्पेस म्हणजे 100 मधून हे 68 मायनस केल्यानंतर जे येणार आन्सर आहे ती एम्प्टी स्पेस तो म्हणजे 100 - 68
इज इक्वल टू 32 आणि एम्प्टी स्पेस त्याला आपण ओवाइड्स असं म्हणतो. म्हणजे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये ऑक्युपाइड केलेला स्पेस जो आहे तो 68 आहे आणि एम्प्टी स्पेस त्याला ओवाइड्स म्हणतो तो 32% आहे. 32%. ठीक आहे. Thus 68% of the total volume in body centered cubic unit cell is occupied by atom and 32% is empty space. It is also termed as ovoid volume or ovoid space. ठीक है. This is nothing but the packing efficiency metal crystals in body centered cubic lattice. Okay. धन्यवाद.